Good morning friends, welcome to the next video. This video contains the second session of the last source of income, that is income from other sources. So in this video we will discuss the incomes chargeable in particular under section 56 subsection 2. So, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ನಾವೇನು ನೋಡೋಣ್ರಿ, the incomes which are chargeable in particular under section 56 subsection 2 ಅವು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ್ರಿ. ಓಕೆ, in the last video we were discussed about the incomes chargeable in general, and we were discussed near about 32 items, the incomes which are chargeable in general under the head of income from other sources, right? So these are the incomes which are specifically chargeable in the head of income from other sources. First one is dividends. Dividend means any sum received by a shareholder of a company on the distribution of its profit out of its total income. So dividend normally it is a, no doubt it is a income. Dividend ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. According to section 2 subsection 22, the following distributions or payments by the company to its shareholders are deemed as dividends to the extent of accumulated profit of the company. ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡೋ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಮೂಲದಾಗ ಏನಾರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ತೀವಿ ಡೀಮ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ taxable in the head of income from other sources. First one is any distribution of bonus shares to its preference shareholders. Suppose bonus shares ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ ದಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ದ ಕಂಪ್ನಿ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದದನ್ನು ತನ್ನ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೀಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ by a closely held company by way of advance or loan to shareholders having at least 10% of the voting power or any concern in which such shareholder is a member or a partner in which he has a substantial interest in the company. Suppose ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಲೋನ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ dividend atali treatment, and all these distributions are treated as a deemed dividends, and these incomes are also taxable under the head of income from other sources. Then taxation of dividend ಮೇಲೆ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು, ವೆದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. Dividend from Indian company or domestic company is exempted from tax under section 10 subsection 34. So it means there is no tax on the dividends which are distributed by the Indian companies or domestic companies, right? Dividends from companies other than Indian companies ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊರಿ, any dividend from domestic company or Indian company is tax free. There is no tax on this dividends, but dividend from foreign companies, and dividend from cooperative societies, whether the cooperative societies are situated in India, but whatever the dividend received from the cooperative societies is totally taxable under the head of income from other sources. Then interest on securities. Securities means
shares, debentures, bonds, etc. Right? Interest on securities of state or central government and interest on debentures of different companies are taxable under this head. So ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿದೊಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್, ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತಗೋತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ taxable under the head of income from other sources. Very important is classification of securities. There are 4 types of securities. They are the tax-free government securities, then government securities, tax-free commercial securities, and less tax commercial securities. Clear? So first, tax-free government securities. These are the securities which are issued by the central or state government. The interest on such securities is fully exempted from the tax under section 10 subsection 15. Clear? Hence, it is not included in the total income of the assessee. So, if you are purchasing the tax-free government securities and if you are receiving the interest on these securities, that interest is not taxable under the head of income from other sources. It is totally exempted. And here I have given some examples. ಯಾವಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅನ್ಯೂಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದಿರ್ತದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅನ್ಯೂಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಇದಿರ್ತದೆ, ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು 12 ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರೆಡಿಮೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಎರಡನೇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ 1980, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ 1980, ಇದು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅದ. ದೆನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೀರರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ 1991. ದೆನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ 10 years or 12 years its period. Then post office cash certificates 5 years. Then post office NSC national saving certificates either 7 years or for 12 years. Then treasury saving deposit certificates for 10 years. Then NRI bonds of SBI, etc. All these are the securities which are issued by the central government, and whatever the interest issued on these securities is totally exempted from the tax. Clear? Then next one is government securities. Government securities are the securities which are issued by the government, either from state government or from central government. The interest on these securities is chargeable to tax. Clear? But no tax is deducted at source. ಇಲ್ಲಿ TDS ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಏನೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಏನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಅಂದರೆ ಏನೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಇದಿರ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 2 ನಮೂನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅದಾವೆ. ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, that is chargeable under the head of income from other sources, and no grossing up is necessary. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. These are the securities issued by company, local authority or statutory corporations in the form of debentures or bonds. These are the securities which are issued by the company, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವು ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ. The interest on these securities is taxable, but the tax on these securities is paid by the company.
ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಗೇನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋರ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂತೀವಿ TDS ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ TDS ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಈಗ ಏನು TDS ಅವ್ರು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ TDSನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ನೋ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ SSC. ಎದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದೊಳಗೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ SSC ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಹೆನ್ಸ್ ದ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಸೊ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ವೆನ್ TDS ಈಸ್ ಮೇಡ್. TDS ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರು TDS ಮಾಡಿದ್ರು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ? ಥ್ರೂ ದಿ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್. ಸೊ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮೈನಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ TDS. ರೇಟ್ ಆಫ್ TDS ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ, ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದಾಗಿದೆ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಎಷ್ಟು TDS ಅದ, ದೆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದ, ದೆನ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರೀಸ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ರೈಟ್? ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮೈನಸ್ TDS. 100 ಮೈನಸ್ TDS ರೇಟ್ ಎಷ್ಟದಲ್ಲ ಅದನ್ನು 100 ತೆಗಿಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಲಾಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ 30% ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 100 ಮೈನಸ್ 30% ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ? 70. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. These securities are also issued by the company, local authority or statutory corporations in the form of debentures and bonds. In this case also full interest is not paid. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಅಥವಾ ಏನು ನೀವು ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದೊಳಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10% 40,000 ಡಿಬೆಂಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ XYZ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ರೈಟ್? ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ನೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ನೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಯಾವ ಹೇಳ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ tax free government securities, then government securities, then next one is tax free commercial securities and less tax commercial securities. tax free commercial securities ಅಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಐತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಏನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳೋ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎನಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರೀಸ್, ಕ್ರಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಪಜಲ್, ರೇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್, ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್, ದೆನ್ ಅದರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎನಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಬೆಟ್ಟಿಂಗು, ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸಿಂದ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಪಜಲ್ದಿಂದ ಅಥವಾ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರೀಸು ಏನಾರ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಸಮ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದೇರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಎನಿ ಸ್ಟಾಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಂಡ್. ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಇದ್ದಾವ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ದೆನ್ ಎನಿ ಸಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಕೀಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕೀಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳೀನಿ.
ಸಪೋಸ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ಅವಂಗೂ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ ಜನರಲ್ ಬಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ? ಬಾಂಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. A bond washing transaction is a transaction in high income group associates. They transfer or sell their securities to their friends and relatives who are under low income category before the due date of the interest, and purchase back the same securities after the due date of interest to avoid the tax liability. It is called bond washing transaction. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಹೈ ಇನ್ಕಮ್ ನೀವು ಅಸೆಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ವರ್ಷದೊಳಗೆ 2 ಸಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್. ಒಂದು ಜೂನ್ದಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಆ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು? ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಮತ್ತು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜೂನ್ಗೆ ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೋದ ನಂತರ ಅಗೇನ್ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇವ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಳೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದನ್ನು ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. In this case, section 94 subsection 1 provides that the income earned from such transferred securities shall be deemed income of the transferor. ಯಾರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 94 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಹೇಳ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್, ನಾಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಗೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ದುಡ್ಡು ಹೋದ್ರೂ ಸಹಿತ ಇದು ದುಡ್ಡು ಯಾರದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಲಯಬಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 57. ಇನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಹೆಡ್ದೊಳಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ರೀ. ದ ಇನ್ಕಮ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? First one is commission or remuneration for realizing a dividend and interest on securities is allowed only if such income is taxable. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ನೀವು ಏನಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಖರ್ಚನ್ನು ಅದು ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 57. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್. If a loan is taken exclusively for the purpose of purchasing the securities, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ಆ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸನ್ನು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್ದೊಳಗೆ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು XYZ ಕಂಪ್ನಿದ ಒಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿದ ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಲೋನ್ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದಲ್ಲ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸನ್ನು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್ದೊಳಗೆ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಿ ಅಬೌಟ್ 2 ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೈಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ಅಸೆಸಸ್. ಆಲ್ ಅಸೆಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? 5 ಜನ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, HUF, ಕಂಪ್ನಿ, ಫರ್ಮ್, AOI, BOI ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. Any contribution received towards any welfare of such employee is allowed for deduction if such contribution received and credited to the employee's account. Suppose ನಿಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಇದ್ದಾವ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬಂದು ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೋದು.
Then deduction in respect of letting plant machinery furniture with or without building, the following expenses are allowable. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ದಾಗ ಹೇಳೇನು ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಆನ್ ರೆಂಟ್ ಆನ್ ಲೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಷಿನರಿ ವಿತ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೇನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟು ಮಷಿನರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನೈತಿಲ್ಲ ರೆಂಟ್ ಏನೈತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳಿತೀವಿ. ಈಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಷಿನರಿ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಷಿನರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೇಚರ್ದಾಗ ಇಲ್ದಂಥ ಏನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಷಿನರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೋದು. Then fifth one is deduction in respect of LIC commission of agent. ಏಜೆಂಟ್ ಏನು ಕಮಿಷನ್ ತೊಗೋತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೋದು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ವೇರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ವೇರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 60,000. ಸೊ ಆ ವರ್ಷ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದಾಗ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 60,000 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 60,000 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹಿಂದೆ ಏನು ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಅದರೊಳಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದೊಳಗೆ ಏನರ ಒಂದು LIC ಇವು ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅವರು LIC ಬೇರೆದವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ LIC ಮಾಡಿಸಿದ್ರಂದ್ರೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಏನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಕಮಿಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಮಿಷನ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಏನು ಕಮಿಷನ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆರಡತ್ರೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂಕಿಅಂಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದಾಗ ನಾನು ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ಕಮಿಷನ್ ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾನು ಅದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ 50% ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಮಿಷನ್. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದೊಳಗೆ ಏನೊಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಏನು ಕಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ ಅದರದ್ದು 50% ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ 15% ನಾವು ಏನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇವನ್ನ ಎರಡತ್ರೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಲಮ್ಸಮ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದಾಗ ಏನು ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿದಲ್ಲ ಅದು ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕಮಿಷನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡಿಸಿ ಅವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂದ್ರೆ ಅವಾಗ 1/3 ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ₹20,000. whichever is less is allowable deduction under section 57. ಇದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ದವ್ರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್. One minute. ಎಸ್, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೇನು ನಾನು. ಇವತ್ತು ಅವ ನೌಕರಿ ಮಾಡಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಏನೊಂದು ಪೆನ್ಷನ್ ತಗೋತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಅವ್ನು ತೀರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೀಗಲ್ ಹೇರ್ಸ್ ಏನು ತಗೋತಾರಲ್ಲ, ಅವನು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಏನು ತಗೋತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ದೊಳಗೆ 1/3 of the family pension or ₹15,000, whichever is less is allowable deduction under section 57. Clear? In not allowable deduction under section 58, ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು 57ದಾಗ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೋದಿಲ್ಲ. Then any interest chargeable to tax which is payable outside India without TDS. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಫಾರಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಿಂದ ನೀವು ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ
ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಬಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ವಿದೌಟ್ TDS ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತೋರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಎನಿ ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಲೌಡ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟರೀಸ್, ಕ್ರಾಸಸ್, ಫಾರ್ ದ ಪಜಲ್, ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸಾರ್ಟ್, ರೇಸಸ್, ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈಗ ನೀವು ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ, ₹100 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೋದ್ರಿ. ಈ ₹100 ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೋದೇನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ನೋ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಂತ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರಾಸೋಲ್ ಫಜಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೋರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ಓನರ್ ಏನಿದಿರ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕುದುರೆಗೆ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ಅವ್ನ ಕುದುರೆ ರೇಸ್ದಾಗ ಗೆದ್ದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಬಹುಮಾನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕುದುರೆಗೆ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಆ ಖರ್ಚನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಡಕ್ಷನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ದೆನ್ TDS ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತದೆ TDS ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಿರ್ಗಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ, ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಅದು ಗ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದು TDS. ಇನ್ನು ರೇಟ್ ಆಫ್ TDS ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ, ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ರೀ, ರೇಟ್ ಆಫ್ TDS ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಈಗ ನಾವು CII ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ದಾಗ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆನ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 10% ಇದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? TDS ಎಷ್ಟಿದೆ? 10% ಇದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ ಟು ₹10,000. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 10,000 TDS ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. Is it right? No TDS is made by the bank. And in case of interest from other than banks, up to 5,000. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ತೊಗೊಂಡಿರಿ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ 5,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದರೆ 5,000 ತನಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ TDS ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. 5,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, TDS ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ದೆನ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟರೀಸ್, ಕ್ರಾಸೋಲ್ ಫಜಲ್, ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಪ್ ಟು 10,000ವರೆಗೆ TDS ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು 10,000 ಒಂದು ಲಾಟ್ರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ₹10,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ 20,000 ನೀವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ 30% ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು 14,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಬಟ್ 10,000 ತನಕ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ TDS ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ TDS ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 30% ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ರೀ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರಿ, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರಾಸೋಲ್ ಫಜಲ್, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 30% ಇದೆ. ದೆನ್ ಆನ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್ ನೀವು ಓನರ್ ಬೇರೆ, ನೀವು ಆಡೋರು ಬೇರೆ. ಕುದುರೆ ಬಾಲಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕಟ್ತಾರಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 5,000ವರೆಗೆ ನೀವು ಏನರ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ 5,000ವರೆಗೆ ಅವರು TDS ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, 5,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 5,000, ನೀವು ಸಪೋಸ್ 5,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀವು ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ TDS ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ TDS ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ TDS ರೇಟ್ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 30% ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇದು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಬಹುದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾವೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.